بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا جو اپنے علاقے میں رہنے والے ایک امیر آدمی کی کنیز سے محبت کرنے لگا۔ وہ ہر وقت اس بات کی کوشش میں لگا رہتا کہ کبھی تو مجھے موقع ہاتھ لگے اور میں اس کنیز سے اظہار محبت کروں، لیکن کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ اس امیر آدمی نے اپنی کنیز کو کسی کام سے دوسری آبادی میں جانے کا حکم دیا۔ کنیز کچھ سامان ہاتھ میں لے کر اپنے علاقے سے نکلتی ہے اور اس آبادی کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب اس قصاب کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی لوگوں سے نظریں بچاتا ہوا اس کنیز کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد ایک ایسی جگہ پر وہ دونوں پہنچتے ہیں جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب قصاب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہاں پر ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی موجود نہیں ہے تو قصاب اچانک اس کنیز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کنیز نے اس تنہائی میں اس قصاب کو دیکھا، گھبرا گئی۔ قصاب اس کنیز سے کہتا ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں کئی مہینوں سے اس بات کی کوشش میں تھا کہ تمہیں اظہار محبت کروں، لیکن مجھے موقع ہی نہ ملا۔ آج جب مجھے پتا چلا کہ تم فلاں آبادی کی طرف جا رہی ہو اور اکیلی ہو تو میں نے تمہارا پیچھا کیا۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر قصاب اس کنیز کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کنیز سمجھ گئی یہاں پر اب میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہتی ہے اور اس کے بعد وہ قصاب سے کہتی ہے، مجھ پر یقین کرو، تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو میں اس سے کئی گنا زیادہ تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں بھی تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن کبھی موقع نہ مل سکا۔ آج تم جس کام کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو میں وہ کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو ہم قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ قصاب نے جب اس کنیز کی زبان سے یہ باتیں سنی، اچانک اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل سے برائی کے ارادے کو جھٹک دیا اور کنیز سے اجازت لے کر الٹے قدم اپنی آبادی کی طرف واپس چل پڑا۔ کنیز نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرے کریم، تیرا بے پناہ کرم اور احسان کہ تو نے مجھے آج ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ رب کا شکر ادا کرنے کے بعد کنیز بھی اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی منزل کی طرف چل پڑتی ہے۔ سفر کرتے 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 قصاب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اسے پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ دور دور تک کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا اگر مجھے پانی جلد سے جلد نہ ملا تو میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا انتقال بھی ہو جائے۔ وہ جیسے تیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اتفاق سے اس کی ملاقات اس دور کے نبی کے قاصد سے ہو جاتی ہے۔ اس دور کے جو نبی تھے ان کا قاصد بھی کسی کام سے کہیں چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد قصاب نے اپنی کیفیت بتائی، میں بہت پیاسا ہوں اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اگر مجھے فوراً پانی نہ ملا تو میں اپنی جان تک دے دوں گا۔ اس پر نبی کے قاصد نے کہا، اگر تم نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو تو اس نیک کام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری خاطر پانی کا انتظام فرمائے گا۔ قصاب کہتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں نے زندگی پر صرف گناہ پر گناہ ہی کیے ہیں۔ اگر میں دعا بھی کروں اللہ میری دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تم اللہ کے نبی کے قاصد ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ یقیناً تمہاری دعاؤں کی برکت سے ہم پر فضل فرمائے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا۔ اب اللہ کے نبی کے قاصد نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور کہا، میں دعا کرتا ہوں تم میری دعا پر آمین کہو۔ اللہ کے نبی کا قاصد دعا کرتا چلا جا رہا تھا اور قصاب اپنے گناہگار ہاتھوں سے رب کی بارگاہ میں
आमीन कह रहा था। अभी वो दोनों उस वीराने में दुआ ही कर रहे थे, अचानक एक बादल का टुकड़ा उमड़ धुमड़ कर आता है, दोनों के सर पर साया कर लेता है। अब जब बादल के टुकड़े ने साया किया, प्यासे को कुछ राहत मिल गई। दोनों ने अपने रब का शुक्र अदा किया और शुक्र अदा करने के बाद दोनों ने फिर एक बार अपने सफर को जारी कर दिया। सफर करते 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 आखिरकार दोनों एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां से दोनों के रास्ते जुदा होने वाले थे। अब कसाब जानता था कि सर पर बादल का टुकड़ा यकीनन अल्लाह के नबी की कासिद की बरकत से अल्लाह ने हम पर साया फिगन किया है, और नबी का कासिद भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरे साथ इस वक्त जो बंदा है ये खुद भी अपने आप को गुनाहगार मानता है और देखने में भी इसके अंदर कोई बज़ाहिर नेकी तो नजर नहीं आती। ये बादल का टुकड़ा अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से ही नाजिल फरमाया होगा। अब दोनों उस जगह पर पहुंचने के बाद जब अपनी अपनी मंजिल की तरफ अपने रुख को फेरते हैं तो अल्लाह के नबी के कासिद को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब दोनों के रास्ते जुदा हो गए तो बादल का टुकड़ा जो कि उसके सर पर होना चाहिए था उसके सर पर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि कसाब जिस रास्ते की तरफ चला जा रहा था बादल का टुकड़ा कसाब के सर पर साया किए हुए उसके साथ साथ चला जा रहा था। अल्लाह के नबी के कासिद ने जब ये देखा वो भागकर उस कसाब के करीब आते हैं और आकर कहते हैं, मेरे भाई थोड़ी देर पहले तो तुम ही कह रहे थे कि तुमने जिंदगी में कभी कोई नेक अमल नहीं किया, तुम बड़े गुनाहगार और सियाकार इंसान हो। हमारे सर पर बादल के टुकड़े ने जो साया किया था हम समझ रहे थे कि मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने बादल के टुकड़े को भेजा है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि बादल का टुकड़ा मेरे साथ साथ नहीं चलता बल्कि तुम्हारे साथ साथ चला जाता है। सच बताओ तुमने ऐसी कौन सी नेकी की है कि जिस नेकी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बादल के टुकड़े को साया बनाकर तुम्हारे साथ लगा दिया। कसाब कहता है, अल्लाह जानता है मैंने कभी कोई नेक काम नहीं किया, मैं तो बड़ा गुनाहगार इंसान हूं, ना मेरा इखलाक अच्छा है, ना मेरा किरदार अच्छा है, ना मेरी जबान अच्छी है, ना मेरे आमाल अच्छे हैं। अल्लाह के नबी के कासिद ने कहा, नहीं तुम गौर करो, यकीनन तुमने कोई नेक काम किया होगा जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक ताला ने आज आसमान से इस बादल के टुकड़े को तुम्हारे सर पर साया करने के लिए भेज दिया। कसाब बार बार कहता रहा, नहीं मैंने कोई नेक काम किया ही नहीं, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी जिंदगी में कोई नेक काम किया हो। कुछ देर तक गौर फिक्र करने के बाद अचानक उसे याद आता है और वो नबी के कासिद को पूरा वाकया सुनाता है। अपनी आबादी में रहने वाले एक अमीर आदमी की लौंडी से मैं मोहब्बत करने लगा। आज उसके पीछे पीछे मैं चला जा रहा था, तन्हाई में उसे पकड़कर मैंने इजहार मोहब्बत किया और साथ ही मैं उसके साथ बुराई का इरादा रखता था, लेकिन उस कनीज की चंद बातें सुनने के बाद मेरे दिल में खौफे खुदा पैदा हो गया और मैंने अपने दिल से बुराई के इरादे को तर्क कर दिया और बुराई और गुनाह के इरादे को झटक कर मैं अपने घर की तरफ वापस चला जा रहा था। अल्लाह के नबी के कासिद ने जब ये सुना बेसाख्ता पुकार उठे, यकीनन तुझे लगता है कि तूने जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, लेकिन आज खौफे खुदा की बुनियाद तूने अपने आप को एक बहुत बड़े जुर्म से बचा लिया, एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। यकीनन खौफे खुदा की बुनियाद तेरा हराम काम से बचना रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, आज अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से आसमान पर बादल का टुकड़ा नाजिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तेरे उस नेक अमल की बुनियाद आसमान पर बादल के टुकड़े को नाजिल फरमा दिया जो तेरे और मेरे सर पर साया कर रहा है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े से हमें और आपको ये पता चलता है कि सिर्फ सजदे करना, तिलावत करना, सदका व खैरात करना, जिक्र पाक करना यही इबादत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल भी बेपनाह पसंद है कि जब बंदा अपने रब की रजा के लिए खौफे खुदा की बुनियाद अपने आप को गुनाह से बचा लेता है, हराम काम से बचा लेता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना फरमाया है, अगर अपने रब की रजा के लिए हम अपने आप को उन चीजों से बचा ले जाएं तो रब तबारक व तआला को ये अमल भी
बेपनाह पसंद है। आप सोचें, बनी इसराइल के उस कस्साब ने न कोई तस्बीह फेरी थी, न सजदा किया था, न सदका किया था, न रोजा रखा था, न ही कोई बड़े कमाल का काम किया था। बस कनीज की जबान से चंद जुमले सुने और दिल से गुनाह के इरादे को तर्क कर दिया और रब ने उस पर कितना फजल करम फरमाया। यकीनन हमें और आपको चाहिए कि हम भी अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। ये ना हो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, तिलावत भी करते हैं, साथ ही झूठ भी बोलते हैं, गाने भी सुनते हैं, एक दूसरे की गिबत और चुगली भी करते हैं, निगाह भी आवारा, जबान भी आवारा, इखलाक और किरदार भी आवारा। हम अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करते हैं और हराम कामों से, नाजायज कामों से अपने आप को बचा भी नहीं पाते। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ सजदे करने वाले बंदे ही पसंद नहीं हैं, बल्कि जो अपने आप को रब की रजा के लिए गुनाहों और बुराइयों से बचा ले जाएं, अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको गुनाहों से, बुराइयों से, हर हराम और नाजायज काम से बचने की तौफीक अता करे। खास तौर पर एक दूसरे की गिबत और चुगली, एक दूसरे पर तंज और ताना करना, बहतान आयत करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, अपने आप को लोगों से बढ़तर, लोगों को अपने से कमतर समझना, ये सारी चीजें ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें शरीयत ने हराम और नाजायज करार दे दिया। अल्लाह हम सबको इन तमाम तर बुराइयों से बचने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी रजा वाले काम करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।